тозатарин хабарҳо ва гузоришҳои рӯзро аз студияи марказии радиои озодӣ аз Прага пешниҳоди шумо мекунем. Салом. Сархати мавзӯъҳои муҳим. додситонии суғд мегӯяд аз запихарҳо дар ин вилоят хабар дорад ва қазияро гурӯҳи муфаттишон таҳқиқ мекунад. дар ду ҳолат ба забт кардани гӯшти хар ин дар ҳудуди ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, ҳамчунин коркарди пӯсти вай дар ҳудуди ноҳияи Мастчоҳ ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуде ки Файзи Мастчоҳ ном дорад аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муайян карда шудааст. барои аввалин бор дар 37 соли ахир як ҳавопаймои нави Airbus ба ширкати ҳавоии Эрон тақдим шуд. عملاً نوسازی ناوگان هوای ایران رو آغاز کردیم. و در روز اول فعالیت نمایندگی وزارت امور داخلی روسیه در تاجیکستان صدها نفر خود را برای ترک تاجیکستان نامنویس کردند. ما می‌خواهیم با پروگرام این چیز پرزیدنت رسید رایم. روزی 12 январ президенти Тоҷикистон бо фармони худ Маҳмад Саид Убайдуллоев шаҳрдори Душанберо бо муовинонаш аз вазифа барканор кард. Рустам Эмомалӣ собиқ раҳбари оҷонсии зидди фасод ба курсии шаҳрдорӣ нишаст. Дар маросими муаррифии раиси нав нахуст вазир Қоҳир Расулзода ба Маҳмад Саид Убайдуллоев ки наздики 20 сол раҳбари Душанбе буд, барои фаъолияташ аз номи Эмомалии Раҳмон ордени Зарин тоҷ дараҷаи 1-ро тақдим кард. Убайдуллоев айни замон дар мақоми раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон боқӣ мондааст, вале коршиносон мегӯянд дар пай тағйиротҳои нави кадри эҳтимолан то 1 соли дигар ӯ аз ин мақомаш ҳам канор меравад. дар нишасти хабарии идораи додситонии вилояти суғд рӯзи 13 январ раҳбари ин ниҳод ба запихарҳо дар ҳудуди вилоят дахл кард. Ҳабибулло Воҳидов гуфт аз нашри наворҳои видеоӣ дар ин бора дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дорад ва гурӯҳҳои махсус онро месанҷанд. дар ду ҳолат ба забт кардани гӯшти хар ин дар ҳудуди ноҳияи Бобуҷон Ғафуров, ҳамчунин коркарди пӯсти вай дар ҳудуди ноҳияи Мастчоҳ ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуде ки Файзи Мастчоҳ ном дорад аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муайян карда шудааст. оиди ин масъала гурӯҳи корӣ дар раёсати корҳои дохила ташкил карда шудааст. сабабҳои аз куҷо дастрас кардан, ба куҷо бурдан, ба кадом мақсад пӯсти ҳамон хар истифода бурдан, ҳамаи ҳамин ҳолатҳо ҳозир мавриди санҷиш қарор дорад. Сабдор ҳамчунин гуфт ташхисҳои онҳо истифодаи гӯшти харро дар ҳеҷ як ошхона ва идораҳои давлатӣ ошкор накард. Ба қавли додситонии суғд то ҷое маълум аст гӯшти хар аз партобгоҳ ёфт гардидан нафаре ки ба навор гирифта шудааст мегӯяд онро ба сагҳояш медиҳад. дар зим чанди пеш полисияи Афғонистон як мошини борбарро дар вилояти Кундуз кашф ва мусодира кардааст ки дар он садҳо адад пӯсти хар ҷой дошт. ронандаи он гуфт ки ин пӯстҳоро аз Афғонистон ба Чин мебарад. дирӯз дар Теҳрон маросими пешвози бо тантанаи аввалин ҳавопаймои нави Airbus 321 доир шуд. соли гузашта баъди имзои созиши ҳастаӣ таҳрими байналмилалии ҷумҳурии исломӣ рафъ шуда ба Эрон имкони навсозии флоти ҳавопаймоҳои мусофирбари фарсудаашро фароҳам овард. дар ин бора ҳамкорамон Хиромон Бақозода гузориш медиҳад. рӯзи панҷшанбе аввалин ҳавопаймоҳои Airbus ки баъди рафъи таҳрими Эрон харидорӣ шуданд дар фурудгоҳи байналмилалии Меҳрободи Теҳрон ба замин нишастанд. дар маросими қабули ҳавопаймоҳо намояндагони ҳукумати Эрон, ширкати Airbus ва ширкати ҳавоии Эрон Эйр ҳузур доштанд. ин аввалин ҳавопаймоҳои тавлиди кишварҳои ғарбӣ мебошанд ки дар давоми 37 соли гузашта аз сӯи Эрон харидорӣ шуданд. моҳи декабри соли 2016 Эрон ва ширкати Airbus ба маблағи $18 миллиард созише ба имзо расониданд ки бар пояи он Airbus ба Эрон 100 ҳавопаймо мефурӯшад. тибқи иттилои расида дар Эрон феълан 250 ҳавопаймои тиҷоратӣ мавҷуд аст ки аксари онҳо қабл аз инқилоби исломии соли 1979 ворид шуда, аз ин байн дар соли 2016 фақат 162 ҳавопаймо дар амал истифода мешавад. камбуди қисмҳои эҳтиётӣ сабаби аз фаъолият бозмондани ҳавопаймоҳои боқимонда будааст. сар аз соли 2000 ба ин тараф дар Эрон 14 садамаи ҳавоӣ ба вуқӯъ пайваст ки бар асари он 600 кас ба ҳалокат расид. тобистони соли гузашта Эрон созиши ҳастаиро ба тасвиб расонида аз таҳрими байналмилалӣ халос шуд. акнун ҷумҳурии исломӣ имкон дорад соҳаи ҳавонавардиашро бозсозӣ кунад. با ورود این هواپیما اولین سربند از قرارداد 100 سربندیمون
عملا نوسازی ناوگان هوای ایران رو آغاز کردیم. ҳавопаймоҳои Airbus 321 ки рӯзи панҷшанбе дар фурудгоҳи Меҳробод ба замин нишастанд, дар парвозҳои дохилии Эрон истифода мешаванд. Ба иловаи созиш бо Airbus, Эрон дар мавриди харидори 80 ҳавопаймои амрикоии навъи Boeing низ созише ба имзо расонидааст. خیرامان بخوزاده گزارش میداد. یک تاجر شناخته در شهر کولوب با ضرب کارد به قتل رسید. میرعلی حسنوف در حال مورد حمله گروهی از جوانان قرار گرفت که میخواست مانع به اصطلاح به ترتیبی یکی از آنها در داخل بازار شهر شود. خانواده حسنوف میگوید که از بالای این حادثه به مقامات حفظی حقوق شکایت بردند و نوارهای مناقشه را نیز در اختیار نهادهای ضد دخل گذاشتند تا عاملان اصلی این حادثه آشکار و به مجازات کشیده شوند. میرعلی حسنوف صاحبکار شناخته در شهر کولوب در یک مناقشه با گروه جوانان کشته شده است. 10 ینور در داخل بازار لاله که به برادران حسنوف تعلق دارد، برادر میرعلی نورعلی حسنوف به گروه از جوانان که در داخل بازار با صورت بلند ماشین میراندند ایراد میگیرد. این جوانان که به قول شاهدان سرخوش نیز بودند او را دشنام قبیح میدهند. به گفته نورعلی حسنوف بعد 10 دقیقه رفتن از بازار با یک گروه جوانان به آنجا برگشتند و به او و برادرش که در جای کار خود قرار داشتند با کارد هجوم کردند. در این مناقشه میرعلی حسنوف از یک قسم راستی بدن در ناحیه جگر از پشتش زخم برداشته در حالت وزین به بیمارستان ولایتی کولوب آورده می شود. با طور فوری بیمار با جراحی گرفته شد. در عملیاتخانه معلوم گشت هنگام تفتیش که در کوکی شکم جراحت جگر با اندازه 3.5 به 4 سانتی متر در هفتم سگمنت جگر. عملیات جراحی در مدت کوتاه‌ترین با دوختن جراحت جگر و منکنی خونروی به انجام رسانده شد. نگاه نکرده به این بعد عملیات جراحی در مدت 3 ساعت بیمار از نورسولی شدید کار دل و زوهای نفسکشی از تلفیوبی خونی بسیار فوت گردید. در شعبه امور داخلی کولوب به رادیو آزادی گفتند که در پی این حادثه امیرجان موسایفی 22 ساله دانشجوی سال دوم دانشکده تکنولوژی شهر کولوب همچون گمانبر بازداشت شده است و نسبت این حادثه تفتیشات ادامه دارد. میرعلی حسنوف همراه برادرش نورعلی حسنوف پس از پاشخوری شوروی مرکز سودای غیرت واقع در شهر کولوب را خصوصی کرده در اطراف آن بازار فروش تجهیزات تکنیکی لاله تشکیل کردند. حالا نورعلی حسنوف همراه پسرش امور آن را در دست دارند و 500 تاجر در این بازار قسم‌های احتیاطی می‌فروشند. فرزان محمدی گزارش میداد و برنامه را ادامه میدیم. روز 12 ینور بعد از تنفس چند ماه به کار آغاز نمودن نمایندگی ریاست مهاجرت روسیه در دوشنبه باعث تجمع صدها ساکنان کشور در نزد بینای این نهاد شد. افراد جمع آمده از جمله آنهایی هستند که میخواهند به خاطر زندگی بهتر به روسیه بکوچند. مومن احمدی تفصیلات دارد. این شهروندان تلاش دارند از طریق برنامه پرسلنیه یا مهاجرت با اهل عائله‌شان بر روسیه روند. این برنامه از 22 یونی سال 2006 فعال است و برای مهاجرت شهروندان سابق اتحاد شوروی بر روسیه پیش بینی شده است. در تاجیکستان بعد تغییر ساختاری در مقامات روسیه چند ماه بسته بود. امروز روز اولی کاری آن بعد توقف چند ماه است. چند ساعت است اینجا هم. انبوه مردم را خودتان مشاهده دارید. امکانی در آمدن نیست. مردم تلاش پافشارانه خود را برای گرفتن حقوق زندگی در روسیه نبود جای کار در تاجیکستان میگویند. قابل جان تورامرادوف ساکن ناحیه شهر نو میگوید در رویخط خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه 675 نفر نامنویس شده است. یک سال شده نامزد کردیم. میخواین که رسیه بریم؟ ما میخوایم با پروگرام این چیز پرسلین رسید رایم. برنامه دولتی روسیه پرسلنیه یا کوچبندی در ابتدا برای برگردانیدن اهالی روس زبان از کشورهای شوروی سابق تمرکز میکرد و حالا اساساً برای تامین منطقه‌های تشنه متخصص و نیروی کاری در روسیه ادامه دارد. آنچه مردم را به ترک وطن مجبور میکند وضع بد اقتصادی در تاجیکستان است. زیاده از 55% از شمار عمومی عرضه دهندگان به همین سبب میکوچند. حالا بیکارم. میخوام در روسیه کار و زندگی کنم. چون که در اینجا موفق نشدم. مشکل است. معاش کم است.
زندگی کردن غیر امکان است. بنا به آمارها به استثنای تقریبا 1 میلیون روس زبان که بعد سقوط شوروی از تاجیکستان بر روسیه کوچیدند، در 20 سال اخیر از 300,000 تا 500,000 نفر از شهروندان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. مقامات تاجیکستان میگویند امسال مشکل کمبود انسولین در کشور حل می شود. سال گذشته هنگام تهیه بودجه برای خریدن و تقسیم رایگان انسولین در بین گرفتاران دیابت قند مبلغ کافی جدا نشد و سازمان‌های بین‌المللی نیز برنامه ارائه رایگان این نوع دارو را به تاجیکستان قطع کردند. حکومت کشور در سال جاری برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومانی اختصاص داد. همکاران ما این موضوع را پیگیری نمودند. یا پروژه کردن بودجه تو ایلوی من در نمیرسونه. اولی من کلونه. گرچه من کارم کنم خیلی شکری خدا فرزندای کارم لیکی سرنا نمیرسونه. من نمیتونم. من مجبور بودم که گفتی چی که حیران بودم که چی کار میکنم. ظهر سفر و در دهه آموزگار است و 400 سومانی معاش میگیرد. ماهی 2 بار به دوشنبه برای گرفتن انسولین میآید. او میگوید نمیتواند نصف معاش خود را به خریداری این دارو صرف کند. گفتگوزارها در مورد تمام شدن انسولین رایگان در تاجیکستان او را نگران کرده بود. وزارت بهداشت تاجیکستان مجبور شد برای حداقل تأمین کودکان با انسولین رایگان سازمان‌های بین المللی را جستجو کند. بیماری دیابت قند نوع 2 انسولین وابسته هستند که آنها یعنی کم زیاد هستند که شرایط خریداری کردن ندارند یا اینکه مایبوی گروه هستند آنها نیز از طرف یعنی مرکز جمهوری کلینیکال اندوکرینولوژی و از طرف دیگر مرکزهای اندوکرینولوژی یعنی بیمارخانه ها تامین هستند آنها انسولین میگیرند. مبلغ ها برای خریداری انسولین به افراد کم بضاعت را نیز به زور جمع آوردند. وزارت بهداشت به خاطر دریافت این داروواری سرمایه گذاری طرح‌های خود را محدود کرد. مأموریت شهرها نیز تا جای برای تأمین مردم با انسولین کمک کردند. برای مثال در دوشنبه داروواری از حساب مأموریت شهر خریداری شد و مرکز طبی پایتخت بدون محدودیت آن را تقسیم کرد. در جمهوری تاجیکستان ما خیلی خیلی کردیم قریب 3700 نفر گرفتار بیماری دیابت قند نوع 1 و نوع 2 انسولین وابسته هست که از آنها 800 نفر آنها از طرف لایحه حیات برای کودکان پورا با انسولین تامین هستند که آنها انسولین قبول میکنند انسولین رو و مرکز جمهوری اندوکرینولوژی باشد از بودجه مرکز برای این گونه بیماران یعنی سوزانداری و خریداری کرده است که با این بیماران از طرف مرکز ما به بیماران یعنی داده می شود با همراهی انسولین. با وجود کم آمد در بودجه حکومت کشور برای خریداری انسولین در سال 2017 مبلغ جدا کرد و مقامات وعده می‌دهند که این داروواری از نوع رایگان به بیماران قندی درجه 1 و 2 تقسیم می شود. تعداد این نوع بیماران در کشور بیش از 3600 نفر حساب شده است. سال 2017 حکومت جمهوری تاجیکستان برای خریداری داروواری انسولین 3 میلیون سومانی جدا کرده است. این مبلغ سال 2016 نبود و این یکی از گویم اقدام خوب است و ما می توانیم بیماران را با داروواری انسولین همین سال تامین کرده توانیم. اما با این همه وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که در آینده هم به کمک سازمان‌های بین المللی امید می‌بندد. شماره گرفتاران بیماری قند در تاجیکستان همه سال زیاد می شود. بر پایه آمارهای رسمی فعلا تعداد این بیماران بیش از 34,000 نفر است. افزایش مریضان را پزشکان به استرس و یا خود فشار روانی افراد کم بضاعت و دیگر قشر نیازمند کشور ربط می‌دهند. سجده میرزا گزارش میداد و یک خبر دیگر. سال گذشته در پی حادثه های ناخوش در ساختمان ها و کارخانه های صنعتی تاجیکستان 21 نفر هلاک شدند. این رقم روز 13 ینور در نشست خبری خدمات دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوهکاری تاجیکستان صدا داد. علمزاده اسرائیل بابا معاون اول رئیس خدمات گفت بیشتر این حادثه های ناخوش در کارخانه های مشترک تاجیکستان و چین رخ دادند. این مقام دار افزود در محل ساختمان نیروگاه راغون نیز 18 چنین حالت ثبت گردید که با مرگ 2 نفر انجام یافت. بر طبق کودکس نو مهنت در تاجیکستان در باره آسیب دیده ها در محل کار 12 مزد مهنت و به خانواده‌های فوتیدگان 60 معاش این کارمند پرداخت می شود. این چند خبر گزارشی مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت cwazadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.